So patella is the sesamoid bone which develops within the tendon of the quadriceps femoris. Already you know the quadriceps femoris, the front muscles, consist of the four muscles: rectus femoris, vastus medialis, lateralis, intermedius. And they have got a different origin in the femur, then gradually they converge into a tendon. And ultimately, in the lower part, in front of the knee joint, this patella is formed within its tendon. Ultimately, in the lower part, the tendon is prolonged as a ligamentum patelli and is inserted into the tubercle or tuberosity of the tibia. So this is the patella. So as it is present in front of the knee joint, sometimes it is called the knee cap, a cap of the knee. It has got anatomist always prefers to give its surface and borders. So similarly, the patella has got a surfaces and borders. The borders are superior, medial, lateral, superior, medial and lateral border. Superior border also is known as the base of the patella. And in the lower part, the converging end is known as the apex of the patella. So it is the base, it is the apex. Medial border, lateral border. Surfaces. Surface has got a anterior surface and a posterior surface. Finished. Holding the anatomical, holding the patella in anatomical position or determine the side of the patella. It is very easy. When you see, the anterior surface is rough. Anterior surface is rough. Posterior surface is smooth because it articulates with the condyles of the femur. So it is an smooth surface as it is covered, it is articulates with the condyle of the femur and it moves in front of, on the condyles of the femur. So it is very smooth. And if you see, look carefully, there is a vertical ridge. There is a vertical ridge which these vertical ridge divide the posterior surface into a larger lateral part and the smaller medial part. Larger lateral part and a smaller medial part. So lateral, and if we place, so anterior, posterior, superior, inferior known by, anterior, posterior known by, lateral, medial known by. Superior, inferior known by, base above, apex below. এরকম হবে না, এরকম হলো anterior, posterior known by, anteriorly rough, posteriorly smooth. ধরলাম lateral, medial. Lateral part is larger, medial is small. So, and if you just a simple, তোমাদের এইখানটাই করি, এই ফ্রন্টেই হবে, সবাই দেখতে পাচ্ছ তো? কোন দিকে হেলেছে? রাইট সাইডে, তাই তো? এর রাইট সাইডে আমার এটা কোন দিকে পড়লো? ঘুরে গেছে অ্যান্ডিউল পজিশনে। এপেক্সটা কোথায়? কোন দিকে পড়েছে? রাইট প্যাটেলা। ধরবে, আর্টিকুলার বসাবে, যেদিকে হেললো সেদিকেই। দেখি এটা কোন দিকে, আমি জানি না এটা কোন দিকে, শুধু এপেক্স বেস দেখলাম, অ্যান্টেরিয়র পস্টেরিয়র দেখলাম। কোন দিকে হেলেছে? লেফট, সো লেফট প্যাটেলা। অবভিয়াসলি লার্জার ল্যাটারাল পার্ট ওইদিকেই টানবে তো। সুতরাং ইট ইজ ভেরি ইজি ফর সাইড ডিটারমিনেশন, এবং বইতেও লেখা রয়েছে, এভাবে বলতেও পারো। কেমন? রেফারেন্স বলবে অসীম দত্ত,
যদি বলে এরকম কোথায় লেখা রয়েছে, বলবো অসীম দত্ততে লেখা রয়েছে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, এটা খুব একটা বেশি নেই। সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে এই ব্যাপারটা, অ্যাটাচমেন্ট। আমরা কোয়াড্রিসেপস আস্তে আস্তে বলো তো কি কি নিয়ে আছে, একজন একজন করে বলো। রেকটাস ফিমোরিস আমি বললাম, আরেকজন বলো কি কি আছে। একজন ভাস্টাস মিডিয়ালিস, তারপরে ভাস্টাস ল্যাটেরালিস, তারপরে ইন্টারমিডিয়াস। বাস, এটা আমি অ্যান্টেরিয়র সারফেসটা দেখতে পাচ্ছ প্যাটেলার। এটা হচ্ছে বেস, এটা হচ্ছে এপেক্স। ধরে নিচ্ছি এটা ল্যাটেরাল পার্ট, এটা মিডিয়াল পার্ট। এটা ল্যাটেরাল, এটা মিডিয়াল। অ্যাটাচমেন্ট ইন দ্য এপেক্স, attachment of the ligamentum patelli, which is goes downwards and inserted onto the tubercle of the tibia. এই patellar apex থেকে যাচ্ছে। Attachment on the lateral border, vastus lateralis. Attachment of the medial border, vastus medialis. কি লক্ষ্য করছো বলো তো দুটোর মধ্যে তফাৎ? হ্যাঁ হ্যাঁ, কোনখানে লঙ্গার? হ্যাঁ, এইখানে কি লঙ্গার ভাস্টাস মিডিয়ালিস? তো এইটা মনে রাখতে হবে। সুপিরিয়র বর্ডারে, মিডিয়াল বর্ডারে ভাস্টাস মিডিয়ালিস ইজ লঙ্গার দেন দ্য ভাস্টাস ল্যাটেরালিস। আবার ঠিক উল্টোটা, এখানে সুপিরিয়র বর্ডারে ভাস্টাস লঙ্গার দেন দ্য ভাস্টাস মিডিয়ালিস। ইন ফ্রন্ট অফ ইট ইনসার্ট দ্য রেকটাস ফিমোরিস, আর পেছনে হচ্ছে ভাস্টাস ইন্টারমিডিয়াস। হয়ে গেল, অ্যাটাচমেন্ট শেষ। রেকটাস ফিমোরিসে বলো এবার ফিমরটা ভাবো, অ্যাটাচমেন্ট অফ দ্য মাসলসগুলি ভাবো। প্রথমে কি আছে, আমরা যখন ডিসেকশন করছি কি পাচ্ছি? প্রথমে যখন স্কিন সুপারফিশিয়াল ফাসা কাটলাম, ডিপ ফাসা কাটলাম, কি দেখছি? কোন মাসলটাকে দেখি? হ্যাঁ, সার্টোরিয়াস তো ক্রসিং, ঠিকই বলেছে, একদম সুপারফিশিয়ালি ক্রসিং করছে। আমি কোয়াড্রিসেপসের মাসল বলছি। তোমরা কি ডিসেকশন দেখোনি? না, না দেখালে বলো আমাকে, আমি তাহলে ওদের বলতে হবে। ফিমোরাল ট্যাঙ্গেল তো হয়ে গেছে, আজকে তো গ্লুটিয়াল রিজন হওয়ার কথা। তোমরা ছিলে না, এইবারে দেখো কি বিপদে পড়েছ। এবার রিভিশন কখন হবে? যারা কারা কারা ছিল? সবাই অ্যাবসেন্ট ছিলে না? ভয় বলছো না? ডিসেকশন বাদ দিও না। তাহলে প্রথমে কি থাকবে? এই ডিসেকশন বাদ দিলে দেখতে পাচ্ছ তো কি অবস্থাটা হয়। এই ক্লাস আমি বলছি, আনঅফিসিয়াল বলা উচিত নয়, এটা বাদ দিলেও কিছু এসে যাবে না, বইতে পেয়ে যাবে। তো ডিসেকশন ক্লাস ডোন্ট অমিট। ডিসেকশন ক্লাস অমিট করবে না, কোনো ক্লাসই অমিট করা উচিত নয়। তো ডিসেকশন ক্লাস অমিট করবে না। প্রথমে কাটলে কি দেখি? এই সার্টোরিয়াস, ও ঠিক বলেছে, সবার উপর দিয়ে যাচ্ছে সার্টোরিয়াস ব্যান্ড করে, কিন্তু এটা কোয়াড্রিসেপস ফিমোরিসের পার্ট নয়। তারপরে রয়েছে রেকটাস ফিমোরিস, তার একটু ডিপার প্লেনে ল্যাটারালি রয়েছে ভাস্টাস ল্যাটারালিস, মিডিয়ালি রয়েছে ভাস্টাস মিডিয়ালিস, তারও পেছনে রয়েছে ভাস্টাস ইন্টারমিডিয়াস। ভাস্টাস ইন্টারমিডিয়াস বোনের গায়ে লেগে থাকে। ফিমারের অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড, এই দেখো এখানেই ছিল,
তাহলে প্রথমে কি লাগবে প্যাটেলাই, ছবিটা দেখে বলো। তাহলে রেক্টাস ফিমোরিস অ্যান্টিরিয়ার, তো এটা অ্যান্টিরিয়ার সাবজেক্ট, তাহলে এটা অ্যান্টিরিয়ারলি এঁকেছি। একই প্লেনে ভাস্টাস মিডিয়ালিস ভাস্টাস ল্যাটারালিস রয়েছে, তাহলে ভাস্টাস মিডিয়ালিস এঁকেছি, ভাস্টাস তারও পেছনে রয়েছে ভাস্টাস ইন্টারমিডিয়াস। এইটা যদি তোমরা ডিসেকশন ক্লাস দেখতে কোশ্চেনটা করতেন আমাকে, বুঝতে পারছো তো বিউটি অফ দ্য ডিসেকশন ক্লাস। এই যে আরো সুন্দর ছবি, এইটা হচ্ছে এই সমস্ত মিলে এই টেন্ডনটা তৈরি করেছে, কোয়াড্রিসেপস টেন্ডন, তার মধ্যে প্যাটেলা আছে। দেন ইট ইজ এক্সটেন্ডেড অ্যাজ লিগামেন্টাম প্যাটেলি অ্যান্ড অ্যাটাচ টু দ্য টিউবারকেল অফ দ্য টিবিয়া। এটা পড়লে আর মুখস্থ লাগে নাকি? এটা যদি মেমোরাইজ করে নাও ছবিটা। এবারে এটা উল্টো দিকেরটা এঁকেছে, দেখো ভাস্টাস মিডিয়ালিস লং, এখানে ছোট, ভাস্টাস ল্যাটারালিস এখানে একটু বড়, এটা ছোট, রেক্টাস ফিমোরিস ভাস্টাস মিডিয়ালিস, মনে থাকবে। তাহলে মিডিয়াল বর্ডারে কে লাগছে? ভাস্টাস মিডিয়ালিস, ল্যাটারাল বর্ডারে ভাস্টাস ল্যাটারালিস, হয়ে গেল, শেষ। আচ্ছা, posterior সারফেসটা হচ্ছে একটু ইন্টারেস্টিং। Posterior surface, I have already told you, divided into a vertical ridge into larger lateral part and a smaller medial part. Extreme medially, there is another vertical ridge to separate in a medial most part. তাহলে আমরা যদি দেখি medial most part, medial part and a lateral part. This medial most part বাদ দিলে a medial and lateral part again subdivided into 1 and 2 ridges. So there are ultimately 1, 2, 3, 4, 5, 6 and this is 1, 7 facets which articulates with the condyles of the tibia and moves on the condyles of the tibia. So there are vertical ridge separates lateral part larger, medial smaller part. Medial smaller part, again there is a strip to separate in the most medial facet. Rest of the medial part and lateral part divided by a ridge, 2 ridges into a upper area, upper lateral, upper medial, intermediate lateral, intermediate medial, lower lateral and lower medial part. So ultimately there are 7 facets. Biomechanics say it is very important. So there are 7 facets. দেখতে পাচ্ছ? আমরা যদি এখানে আঁকি, সবকিছু তো থিওরিতে উচিত নয়, এইখানটায় আঁকি, একদম মিডিয়ালটা আমি ইয়েলো করেছি, মিডিয়াল মোস্ট, তারপরে দেখো 6টা ভাগ করেছি, একদম মিডিয়াল মোস্টটা ইয়েলো করে দিয়েছি, ওটার ভাগ নেই, কিন্তু বাকি মিডিয়াল আর ল্যাটারাল পার্ট দুটো রিজ দিয়ে 1, 2, 3, 4, 5, 6. সো দেয়ার আর 7 ফ্যাসেটস। ইম্পর্টেন্স কেন? মুভমেন্টস, মুভমেন্টসের যখন এক্সটেনশনে আছে, এ যখন এক্সটেনশনে আছে, অনলি লোয়ার ফ্যাসেট কামস ইনটু কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য ফিমার কন্ডাইলস, লোয়ার 2 ফ্যাসেটস, বাকি ফ্যাসেট কন্ট্যাক্টে থাকে না, এরকম ঝুলতে থাকছে। যখন ফুল নর্মাল এক্সটেনশন, নর্মাল, তখন অনলি লোয়ার 2 ফ্যাসেটস 3 and 6 কাম ইন কন্ট্যাক্ট উইথ দ্য ফিমোরাল কন্ডাইল, বাকিগুলি টাচে থাকে না, দূরে থাকে। যখন সেমি ফ্লেক্সড হয়, ইট ইজ নোন অ্যাজ দ্য সেমি ফ্লেকশন, তখন medial 2 facets 2 and 5 comes in contact with the femoral condyles. আর যখন নর্মাল ফ্লেক্সড হয়, তখন 1 and 4 comes in contact with the femoral condyle. আর এক্সট্রিম ফ্লেকশন, যখন মানে কেউ জোর করে একদম করে দিচ্ছে, তখন 7th facet also comes into the contact with the femoral condyle. আর যখন প্রচন্ড হাইপার এক্সটেন্ডেড হয়ে থাকে এরকম ভাবে, তখন প্যাটেলা বিকামস ফ্রি, কারোর সাথে টাচ হয় না, এটা পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করে। তাহলে এক্সটেন্ডেড পজিশন লোয়ার 2 ফ্যাসেটস, সেমি ফ্লেক্সড মিডল 2 ফ্যাসেটস, ফ্লেকশন নর্মাল ফ্লেকশন আপার 2 ফ্যাসেট, এক্সট্রিম ফ্লেকশন 7th ফ্যাসেট, আর এক্সট্রিম এক্সটেনশন হাইপার এক্সটেনশন প্যাটেলা ফ্রি। বাস।
প্যাটেলার সময়। আর ossification usually occurs after birth 3 to 6 years of age, and usually they with multiple 2 to 3 secondary center, ultimately it joins at puberty to form the complete patella. Is complete patella is essential? Patella যদি কেটে দিই কি হবে? ধরো প্যাটেলা একটা রোড অ্যাক্সিডেন্টে ইনজুরি হলো, প্যাটেলা বাদ দিতে হলো, কি করব? পেশেন্টের কি অসুবিধা হবে? হ্যাঁ, হাঁটতে পারবে কি পারবে না? মুভমেন্ট আটকে যাবে, হ্যাঁ, কিছুই হবে না, নর্মালি হাঁটবে। কিন্তু যখন আপহিল, যেখানে এবড়ো কেবড়ো করবে, সেইখানে ব্যালেন্সটা পাবে না। আপহিল বা ডাউন হিলে সে পারবে না। প্যাটেল ইজ নট এসেন্সিয়াল ফর নর্মাল স্ট্রোলিং, কিন্তু আপহিল কন্ডিশন বা ডাউন হিলে ও পারবে না, ভালো করে পারবে না, ব্যালেন্স দিয়ে দিয়ে চলতে হবে। আচ্ছা, patellar dislocation, why the vastus medialis is so much attached medially? Because there is a normal tendency of patella to dislocate laterally. আমরা যখন মুভমেন্ট করি প্যাটেলা চাইছে ল্যাটারাল দিকে ডিসলোকেট করতে, কারণ ডিউ টু দিস অ্যাঙ্গেল, একে বলে কোয়াড্রিসেপস অ্যাঙ্গেল বা কিউ অ্যাঙ্গেল। এই অ্যান্টেরিয়র সুপিরিয়র ইলিয়াক স্পাইন থেকে সেন্টার অফ দ্য কন্ডাইলস অফ দ্য ফিমারে যদি একটা লাইন টানি, আর সেন্টার অফ প্যাটেলা আর ওপর দিয়ে একটা যদি লাইন টানি, অ্যান্ড টিউবারকুল অফ দ্য টিবিয়া, এটা করে যে অ্যাঙ্গেলটা হয় তাকে বলে কিউ অ্যাঙ্গেল বা কোয়াড্রিসেপস অ্যাঙ্গেল। এবং এইটার পুল সাধারণত পুশ করে প্যাটেলাটাকে ডান দিকে যেতে, নর্মালি এই হ্যাঁ ল্যাটারালি যেতে, ডান দিক নয়, আমি বলে দিলাম ল্যাটারালি কে পুশ করে। সেটার জন্য ভাস্টাস মিডিয়ালিস বাই স্ট্রং অ্যান্ড এক্সটেন্সিভ অ্যাটাচমেন্ট টু ইটস মিডিয়াল বর্ডার অফ দ্য প্যাটেলা পুলস দ্য প্যাটেলা মিডিয়ালি সো দ্যাট ইট ইজ নট ডিসলোকেটেড। তার জন্যই ভাস্টাস মিডিয়ালিসের একটা লং স্ট্রিপ, মানে লং অ্যাটাচমেন্ট রয়েছে মিডিয়াল বর্ডার। নর্মাল কিউ অ্যাঙ্গেল হচ্ছে ইউজুয়ালি আমরা বলি 15 to 17 ডিগ্রি। একটা পেশেন্ট, এই পেশেন্ট কি বলছি, নর্মাল আমি বা তুমি যে কেউ ধরো হাঁটছিল, হঠাৎ জোরে জোরে হাঁটছে, হঠাৎ পাটা এই পাটা স্লিপ করছে, করে কোনো রকমের ব্যালেন্স করলো, দেখা গেল লেফট প্যাটেলা ফ্র্যাকচার হয়েছে। ওয়াই? পাটা স্লিপ করলো রাইট, কিন্তু যখন পজিশনে গেল লেফট প্যাটেলা ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে, রাইট প্যাটেলা ঠিকই আছে। ভাবো, বড় একটু বলে দেবো লাস্ট। নেক্সট হচ্ছে মোস্ট ইজি বাট ডিফিকাল্ট বোন ফর হোল্ডিং দ্য টু নো দ্য সারফেস অ্যান্ড বর্ডার্স। হোল অফ দ্য বডিতে যদি সত্যিকারের ডিফিকাল্ট বোন থাকে টু নো দ্য সারফেস অ্যান্ড বর্ডার, নোন অ্যাজ দ্য ফিবুলা। Otherwise it is nothing, খুব ইজি বোন। It has got a ভালো না upper end like a long bone, so it is a long bone. It has got a upper end and a lower end and intervening shaft. Upper end, lower end and a shaft. Right? Clear? Upper end has got a head and a neck. Height determination পরে বলবো, খুব ইজি। হোল্ডিং অ্যানাটমিক্যাল পজিশন ইজ প্যাটেলার চেয়েও ইজি, কিন্তু সারফেস বর্ডার বার করাটা কঠিন। আপার এন্ড বিয়ার্স এ হেড অ্যান্ড এ নেক। হেড বিয়ার্স এন ভালো করে দেখো, ওই একজনই এনেছে বোন, আর্টিকুলার ফ্যাসেট অন ইটস superior aspect.
aspect, sorry, superior aspect. দেখতে পাচ্ছ? যখনই স্মুথ সারফেস দেখবে জানবে it is usually a facet. So it is a articular surface which looks up, so superiorly. It is an articular facet which attaches to the similar facet present on the undersurface of the lateral condyle of the tibia. এই যে এই ফ্যাসেটের সাথে এটা আর্টিকুলেট করে, আর্টিকুলার ফ্যাসেটটা। কেমন? টু ফর্ম প্রক্সিমাল টিবিওফিবুলার জয়েন্ট। এখানেও যেরকম আছে মনে পড়ছে, তিনটে জয়েন্ট রয়েছে, প্রক্সিমাল রেডিওয়ালনার জয়েন্ট, ইন্টারমিডিয়েট ফাইব্রাস মেমব্রেন দিয়ে ইন্টারঅসিয়াস মেমব্রেন থাকে, মিডিল রেডিওয়ালনার জয়েন্ট and lower radioulnar joint. Similarly, it has got a proximal tibiofibular joint, middle tibiofibular joint and lower or inferior tibiofibular joint. So it articulates with the head of the fibula, similar facet present on the undersurface of the lateral condyle of the tibia to make কি joint? একজন বলছে কেন? কি জয়েন্ট? প্রক্সিমাল, বেটারটা সুন্দর, আপার থেকে প্রক্সিমাল টিবিওফিবুলার জয়েন্ট, হুইচ ইজ এ প্লেন সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। কি হেল্প করে এটা? আমরা যখন ডর্সিফ্লেকশন অফ দ্য ফুট করি, প্রথম ক্লাসে বলেছিলাম ইট ইজ দ্য ডর্সিফ্লেকশন অফ দ্য ফুট, তখন এইটা গ্লাইড করে টু অ্যালাউ দ্য ডর্সিফ্লেকশন অফ দ্য ফুট। যখনই ডর্সিফ্লেকশন হয় ফিবুলা উপরের দিকে চাপ মারে, তো চাপ মারার জন্য তো একটা জায়গা দরকার, এইখানটা এটা মুভ করে যায়। সো ইট ইজ এ প্লেন সাইনোভিয়াল জয়েন্ট অ্যালাউং গ্লাইডিং মুভমেন্ট অফ দ্য টিবিয়া অ্যান্ড ফিবুলা ডিউরিং ডর্সিফ্লেকশন অফ দ্য ফুট। গেল। পোস্টোল্যাটারালি দেয়ার ইজ অ্যান একটা ইয়ার লাইক প্রজেকশন দেখতে পাচ্ছ, কানের মতো প্রজেকশন, হ্যাঁ, লাইক এ র্যাবিটস ইয়ার, অ্যানিমেলস ইয়ার, এইটাকে বলা হয় স্টাইলয়েড প্রসেস। তাহলে আপার এন্ড বিয়ার্স এন্ড হেড কনসিস্ট অফ এ সুপিরিয়র আর্টিকুলার ফ্যাসেট and a styloid process. Below the head there is a neck. Below the head there is a neck. Upper and finish attachment পরে বলছি, the attachment বলেই দিই। So এবার স্পেশাল ফিচার্স, এগুলি হলো জেনারেল ফিচার্স। স্পেশাল ফিচার্স নাম্বার 1, facet. Facet articulates with the similar facet on the undersurface of the lateral condyle of the tibia to produce inferior proximal tibiofibular joint. Proximal tibiofibular joint. In the styloid process, tip attaches just below the styloid process. এই যে ডট দিচ্ছি, there is a ligament knee joint, both laterally and medially. Lateral ligament which connects the femur with the fibula, known as the fibular collateral ligament or lateral collateral ligament. Medially connects the femoral condyle to the tibia, known as the medial collateral ligament. So there are two collateral ligaments, laterally and medially, to bind the tibia and fibula with the femur. Laterally binds the femur with the fibula, medially binds the femur with the tibia, because tibia is a medial bone, fibula is a lateral bone. So it is a, এইখানে একটা লাগে আর ওপরে গিয়ে মিডিয়াল ল্যাটারাল এপিকন্ডাইলে গিয়ে আরেকটা এন্ড লাগে, একটা লিগামেন্ট, রাবার ব্যান্ড ধরে নাও। জাস্ট বিলো অ্যান্ড এমব্রেসিং মানে জড়িয়ে, এইটা আমি ইয়েলো দিয়ে দিচ্ছি।
there is an insertion of the এরম ভাবে biceps femoris. There is an insertion of the biceps femoris. So styloid process শেষ। এবারে যদি বোর্ডে অস্পিতে দেয় এরকম ভাবে একটা ইনসারশন মার্ক দ্য অ্যাটাচ স্ট্রাকচার, তখন লিখতে হবে বাইসেপস ফিমোরিস। তার সাথে যদি কোশ্চেন থাকে ডেসক্রাইব ইটস নার্ভ সাপ্লাই লিখবে। অনেক সময় বোনস অস্পিতে থাকে, বা যদি জিজ্ঞেস করলো ভাইভা টেবিলে স্টাইলয়েড প্রসেসের ল্যাটারালি কি লাগে, স্যার এট দ্য আপার পার্টে ফিবুলার কোল্যাটারাল লিগামেন্ট, লোয়ারে এমব্রেসিং দিস লিগামেন্ট is the biceps femoris insertion or attachment. Neck, very, very important. Neck is the constricted most part of the fibula and is very much prone to fracture. This neck is very much prone to fracture. ভেঙে যেতে পারে। And important fracture নয়, important there are one nerve is related to the neck of the fibula, known as the common peroneal nerve. Common peroneal nerve, which divides into two nerves after that, known as the superficial peroneal and deep peroneal nerve supplying the extensor muscles of the leg and everter muscles of the leg. So that when during this fracture is important because this fracture may involve the injury to the nerve, may cause damage to the nerve, leading to damage to the extensor muscles, paralysis of the extensor muscle, causing foot drop. কারণ এক্সটেন্সার ফুট এলিভেট করে, প্যারালিসিস হয়ে গেল, ফুট ড্রপ, এরম ভাবে হাঁটবে। সো নেক অফ দ্য ফিবুলা ইজ ভেরি মাচ প্রোন টু ফ্র্যাকচার অ্যান্ড দেয়ারবাই দেয়ার ইজ এ চান্স অফ ড্যামেজ টু দ্য কমন পেরোনিয়াল নার্ভ, অ্যান্ড দেয়ার ইজ অলসো অ্যানাস্থেসিয়া ইন দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য leg also, lateral part. In leprosy, this common peroneal nerve is also involved. এখন এটা জানার দরকার নেই। Medially to the neck, anterior tibial vessels are also comes into relation to the neck. তাহলে নেকের রিলেশনে কি? Laterally common peroneal nerve, medially anterior tibial vessels and nerve. লোয়ার এন্ডটা আগে বলি না, স্যাপটি আগে বলি। তার আগে এটা এইবারে আমার লাগবে লোয়ার এন্ডের একটা বলা, তারপরে একটা হোল্ডিং দ্য লোয়ার এন্ড and upper end sometimes looks similar, but the lower end ভালো করে লোক, এখানেও একটা ফ্যাসেট আছে, এখানেও একটা ফ্যাসেট আছে, this facet looks medially. এইটা কিন্তু একদম কনসাস করো, এখানে একটা ফ্যাসেট আছে, এখানেও ফ্যাসেট আছে, এটাকে তুমি লোয়ার এন্ড বলে দিতেই পারো, দেখো অনেকটা এক। ভালো করে না বললাম না, ফিবুলা কিছু নেই, কিন্তু অ্যানাটমিক্যাল মানে সাইড এই ডিটারমিনেশন বর্ডার সারফেস বার করাই কঠিন। দেখো দুটো একই লাগছে, কিন্তু এটার মধ্যে হচ্ছে ফ্যাসেট লুকস আপওয়ার্ডস, ফ্যাসেট লুকস মিডিয়ালি। তার চেয়েও বড় কথা এখানে যেটা নেই, জাস্ট বিলো দ্য ফ্যাসেট দেয়ার ইজ এন গ্রুভ, দেয়ার ইজ এন ফসা, নট গ্রুভ, দেয়ার ইজ এন ডিপ্রেশন, দ্যাট ইজ ইম্পর্টেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য ম্যালিওলার ফসা which is posterior to the surface. So malleolar fossa, এখানে কিন্তু কোনো malleolar fossa নেই, রাইট? আচ্ছা, এরপরে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরি, তারপরে এই সাইড ডিটারমিনেশন করি। তাহলে সাইড ডিটারমিনেশন নিয়ম কি, কি রুলটা কি? সাইড কোনো বোনের সাইড ডিটারমিনেশন, ইয়েস, ভেরি গুড, superior inferior known by, anterior posterior known by, last lateral medial known by, ওটাই সাইড দেবে। তাহলে superior inferior known by malleolar fossa, ওটা ডাউন হবে।
তাহলে এরকম হতে পারে, এরকম হতে পারে, এরকমও তো হতে পারে। তারপরে যেটা ইম্পর্টেন্ট, শার্প বর্ডার যেটা রয়েছে সেটা লুকস মিডিয়াল। আগে মিডিয়ালটা করে নিলে সুবিধা হবে। অথবা ম্যালিউলার ফসা পস্টেরিয়ারলি, এইটাকে কিন্তু তা নয়, এটা কিন্তু দুটোই শার্প, সুতরাং এভাবে করলে হবে না। তারপরে এইটাকে ধরলাম, কেমন? এরপরে কি জানতে হবে? অ্যান্টিরিয়ার পস্টেরিয়ার। আচ্ছা, এরপরে বর্ডার জানতে হবে। এইভাবে ধরলাম। অ্যান্টিরিয়ার পস্টেরিয়ার সবচেয়ে আগে দেখবে বর্ডার নয়, খুব ভালো করে শোনো, বর্ডার দেখলেই পাজলড হয়ে যাবে। কি আগে দেখবো? ম্যালিউলার ফসা। প্লেস দ্য ম্যালিউলার ফসা পস্টেরিয়ারলি। তাহলে আবার রিপিট করছি, খুব কঠিন, বাকিগুলি বইতে পড়লেও পেরে যাবে, আমি ক্লাস না নিলেও তোমরা পারবে যদি সত্যি পড়াশোনা করো, কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু পারবে না। নিয়ম কি? সুপিরিয়ার ইনফিরিয়ার নোন বাই, অ্যান্টিরিয়ার পস্টেরিয়ার নোন বাই, ল্যাটারাল মিডিয়ালটা লাস্টে বলবো। তাহলে সুপিরিয়ার ইনফিরিয়ার নোন বাই মেইনলি ফ্যাসেট উইথ ম্যালিউলার ফসা। এই ম্যালিউলার ফসা আবার ডিটেক্ট করছে এটা ম্যালিউলার ফসা রিমেন পস্টেরিয়ারলি, এরকম নয়। এটা হলে কি হতো? এই ম্যালিউলার ফসাটা অ্যান্টিরিয়ারলি হতো না, এরকম করতে হবে, এরকম করতে হবে। এরপর তো ইজি হয়ে গেল। এই সারফেসটা মিডিয়ালি থাকবে, আর অপোজিট সারফেসটাকে যেটা স্মুথ থাকবে সেইটা উইল ডিটারমিন দ্য সাইড। এটা লেফট সাইডে আছে, লেফট সাইড। এবার বলি সবচেয়ে সহজ কি? প্যাটেলার মতোই, মানে জোর দেবে না, গায়ের জোরে আটকাবে না, পড়ে আছে, আমি কিচ্ছু করব না, শুধু ম্যালিউলার ফসাটা দেখবো, এই হাত দিয়ে ধরবো পস্টেরিয়ারলি রেখে। পস্টেরিয়ার অ্যান্টিরিয়ারও জানার দরকার নেই, তুমি যদি এটা অ্যান্টিরিয়ারলি রাখো, রেখে দেখো, হালকা করে ধরে দেখো, পড়ে যাচ্ছে। সুতরাং আমার এত যে কষ্ট করলাম করারই দরকার নেই, শুধু ম্যালিউলার ফসাটা তলে রাখো, হাত দিয়ে দেখো, হালকাভাবে রয়েছে, উল্টোভাবে করে দেখো, পড়ে যাবে। বোনস আনবে, নাহলে অসুবিধা হয়। তার মানে ওই হাতে ধরতে হবে, উল্টো হাতে ধরতে হবে। হ্যাঁ, হয়ে গেল। এর জন্যই বলি বোনস কেন, বোনস কেন, পয়সা, এটাতে পয়সা বাঁচিয়ে লাভ নেই, কারণ এটা আবার বেচে দিয়ে যাবে তোমরা নেক্সট ইয়ারে। এখনই কেন বোনস, বোনসে ইনভেস্টমেন্ট করো, কয়েকজন মিলে করো, না হলে কিন্তু মুশকিল হয়ে যাচ্ছে, এভাবে পড়ানো যায় না। পরে দেখো, পরে যাওয়ার পরে দেখো, নাহলে দেরি হয়ে যাবে, মাসেল অনেক আছে। তাহলে এরম ভাবে ধরলেই হয়ে যাচ্ছে, বুঝতে পারছো তো? উল্টো ভাবে ধরতে পারবে, মানে জোর করে আমি এরম ভাবে তো ধরে রাখতেই পারি, গায়ের জোরে ধরে রাখতেই পারি, কিন্তু গায়ের জোরে করে লাভ নেই, হালকা। এইখানে যদি হালকা ভাবে ধরি পারবোই না, পড়ে যাবে। কিন্তু তোমাকে জানতে হবে জোরটা, তুমি যদি জোর দিয়ে দাও তাহলে কিন্তু ধরে রাখতেই পারবে, এরম ভাবে চেপে দাও, মানে এই দিকে চাপই দেবে না, জাস্ট হাতটা। আর না হলে তোমাকে পস্টেরিয়াল জানতে হবে, মিডিয়ালি করে বার করতে হবে। এরপরে এইটাই হচ্ছে ওর অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, জাস্ট ধরে অ্যানাটমিক্যাল পজিশন। এরপরে হচ্ছে বর্ডার অ্যান্ড সারফেস। বর্ডার অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরে অ্যান্টিরিয়ারলি যে বর্ডারটা রয়েছে সেটাই হচ্ছে অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার। ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এইবারে বোনস না এলে কিন্তু কিচ্ছু বুঝতে পারবে না পেছন থেকে, তুমি ওটা দেখো, ব্যবহার করো। এবার এরম ভাবে ধরে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে ধরে এই নামছে অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার, অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার, অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার, এই এখানে এসে দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাবে। অ্যান্টিরিয়ার বর্ডারটা লোয়ার সারফেসে এসে দুটো ভাগ হয়ে এইখানে এমব্রেস করবে, এটার নাম হচ্ছে, পরে বলছি, ল্যাটারাল ম্যালিওলাস। এই ল্যাটারাল ম্যালিওলাসের ল্যাটারাল সারফেসটাকে এমব্রেস করবে। তাহলে অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার এরম ভাবে নামছে, অথবা উল্টো পাঠে তুমি অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার ভাবতে দেখো, যারা কাছে বসতে পারবে, দুটো ট্রায়াঙ্গেল এসে যে বর্ডারটায় মেল্ট করেছে সেটাই অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার। এই যে ট্রায়াঙ্গেলের এপেক্স থেকে যে বর্ডারটা যাচ্ছে সেটাই অ্যান্টিরিয়ার বর্ডার। সবচেয়ে ভালো হচ্ছে নিচের দিকে তাকাবে, ম্যালিউলার ফসার উল্টো দিকে,
এই যে একটা ট্রায়াঙ্গেল যেখানে মিট করছে সেটাই অ্যান্টেরিয়র বর্ডার। ভালো করে লক্ষ্য রাখো, দুটো এখান থেকে যেটা মিট করছে সেটাই অ্যান্টেরিয়র বর্ডার। এই যে দুটো ট্রায়াঙ্গেল, এই দুটো ট্রায়াঙ্গেল কি বলছি বারবার, দুটো সাইডস অফ ট্রায়াঙ্গেল এই যে মিট করছে এটাই অ্যান্টেরিয়র বর্ডার। কেমন? ওটাই দেখো ল্যাটারালি একটা ট্রায়াঙ্গেল আছে, এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে ট্রেস করো, যে বর্ডারটা যাচ্ছে সেটাই হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র বর্ডার। এই যে দুটো ইয়েতে যাচ্ছে, এইবারে সহজ হয়ে গেল। এই অ্যান্টেরিয়র বর্ডার ধরলাম। আচ্ছা, ফিবুল ইজ এ ল্যাটারাল বোন অফ দ্য লেগ অর মিডিয়াল বোন? ল্যাটারাল বোন। তাহলে মিডিয়ালে কোন বোন আছে? মিডিয়াল বোন। এরপরে যে বর্ডারটা দেখতে পাবো এটাকে আমরা বলি মিডিয়াল বর্ডার বলি না, বলি ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার। কেন বলি? ইন্টারঅসিয়াস মেমব্রেনটা এখানে লাগে। কেমন? এটা ছবি দেখাই। কমন পেরোনিয়াল নার্ভ রিলেটেড টু দ্য নেক অফ দ্য ফিবুলা, এটা দেখে নাও। তাহলে ইন্টারমিডিয়েট বর্ডার গেল, তাহলে অ্যান্টেরিয়র বর্ডার গেল, এই ট্রায়াঙ্গেল থেকে নিয়ে অ্যান্টেরিয়র, এই মিডিয়াল ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার গেল, আর পেছনে যে বর্ডারটা পড়ে আছে সেইটাকে বলি পস্টেরিয়র বর্ডার। তাহলে অ্যান্টেরিয়র, ইন্টারঅসিয়াস, পস্টেরিয়র। তার মধ্যে প্রথমে আইডেন্টিফাই করবে কে? নট ইন্টারঅসিয়াস, অ্যান্টেরিয়র বর্ডার। প্রথমে আইডেন্টিফাই করতে হবে এর অ্যান্টেরিয়র বর্ডার। এই ট্রায়াঙ্গেলটাকে করেছে, করে এবারে লাইন করবে অ্যান্টেরিয়র। অ্যান্টেরিয়র হয়ে গেলেই মিডিয়াল, পস্টেরিয়র হয়ে যাবে। এবার হচ্ছে সারফেসেস। সারফেসেস হচ্ছে তিনটি, মিডিয়াল, পস্টেরিয়র অ্যান্ড ল্যাটারাল। আচ্ছা, অ্যান্টেরিয়র বর্ডার অ্যান্ড ইন্টারঅসিয়াস বর্ডারের মধ্যে যে সারফেসটা রয়েছে, এই যে যারা যারা আছে নিজেরা বার করে দেখো, বোনস এনেছো, এইটাকে বলে মিডিয়াল সারফেস অবভিয়াসলি, অর এক্সটেন্সর সারফেস। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার আর পস্টেরিয়র মধ্যে আমরা যেটা বলি সেটাকে বলে পেরোনিয়াল সারফেস, আর পেছনের দিকে যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে পস্টেরিয়র সারফেস। এই যে পস্টেরিয়র সারফেস ফ্রম দ্য অ্যান্টেরিয়র অ্যান্ড দ্য পস্টেরিয়র বর্ডার, পেছন দিকে অ্যানাটমিক্যাল পজিশনে পেছন দিকে ধরলেই এই যে এইটা হচ্ছে পস্টেরিয়র সারফেস। এরপরে এর জন্য বলছি খুব কঠিন। পস্টেরিয়র সারফেসের মধ্যে আবার একটা দেখো রিজ আছে, এই পুরোটা হচ্ছে পস্টেরিয়র সারফেস। তোমার ভাগ করে দেখাই, না হলে বুঝতে পারবে না। এই অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, দাঁড়া আমি ধরে নেই নাহলে গন্ডগোল হচ্ছে। এইটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, তো ঠিক ধরেছি তো? আমি দেখতে পাচ্ছি না এটা। ও দাঁড়া দাঁড়া দাঁড়া, ট্রায়াঙ্গুলার, অ্যান্টেরিয়র, পস্টেরিয়র, হ্যাঁ এই যে ঠিকই আছে। দাঁড়াও দেখে নিই আমি আগে, হ্যাঁ ঠিকই আছে। কোনটা দেখো আমি দেখতে পাচ্ছি না। হ্যাঁ এইটা অ্যান্টেরিয়র, এটা পস্টেরিয়র। হ্যাঁ এইখানটা রিজটা এইখানে আছে, খুব ক্লোজ হয়ে যায় ইন্টারঅসিয়াস আর ইয়ে বর্ডারটা। দাঁড়াও, ট্রায়াঙ্গেলটা, হ্যাঁ এইটা হচ্ছে অ্যান্টেরিয়র বর্ডার, এইটা হচ্ছে ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার, দুটো প্রায় মিশে গেছে। কেমন? এর জন্যই গন্ডগোলটা হচ্ছে, এটা একটু অ্যানোমালি আছে। অ্যান্টেরিয়র, পস্টেরিয়র, আর এইটা হচ্ছে পস্টেরিয়র বর্ডার। এইটা দাঁড়াও আমি লাইন করে দেখিয়ে দিচ্ছি, তিনটে লাইন শুধু, সবাই এটা দেখো নইলে পারবে না। আচ্ছা আগে এইটা দেখো, অ্যান্টেরিয়র আর ইন্টারঅসিয়াস বর্ডারটা, অ্যান্টেরিয়রটা ব্লু, ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার, দাঁড়া দাঁড়াও মিডিয়াল দিকটা দিলাম তো, না ভুল দিয়ে দিয়েছে। হ্যাঁ
দাঁড়াও, এটা তো লেফট সাইড, হ্যাঁ ঠিকই আছে। অ্যান্টিরিয়র বর্ডারটা ব্লু আর ইন্টারঅসিয়াস বর্ডারটা ইয়েলো দিয়ে দিয়েছি। দাঁড়াও, খুব, আমি আগেই বলেছি খুব ডিফিকাল্ট, কিন্তু ভালো করে দেখো, ওইটা ফলো করতে হবে, ট্রায়াঙ্গেলটা কোথায় মিট করেছে, না হলে অ্যান্টিরিয়র বর্ডার খুঁজেও পাবে না। অনেক সময় পেরোনিয়াস লঙ্গাস, পেরোনিয়াস ব্রেভিসের পুলের জন্য, যেটা আগের মনে হয়েছে, একটা বর্ডার তৈরি হয়ে গেছে, এক্সট্রা বর্ডার। দাঁড়াও, এর বোনটাই দেখাচ্ছি। অ্যানাটমিক্যাল পজিশন, ট্রায়াঙ্গেলটা এটা তো খুবই ভালো আছে, এইটাই হচ্ছে সত্যিকারের ভালো বোন। অ্যান্টিরিয়র বর্ডার, দাঁড়াও, ট্রায়াঙ্গেল হলো মিডিয়ালি থাকবে, এটা আবার একটা বর্ডার, হ্যাঁ ইন্টারঅসিয়াস বর্ডারটা হচ্ছে একদম মিশে যায় অ্যান্টিরিয়র বর্ডারের সাথে, এটা নয় কিন্তু, এই একদম মিশে যায়, এরম ভাবে যাচ্ছে, আর পেছনেরটা হচ্ছে পস্টেরিয়র বর্ডার। ইন্টারঅসিয়াস বর্ডারটা আপার পার্টে অ্যান্টিরিয়র বর্ডারের সাথে প্রায় মিশে যায়, ফলে খুব ডিফিকাল্ট। এটা মাসল পুলের জন্য হয়েছে, পরে আসবো। মিডিয়াল ক্রেস্ট, ওটা ভালো করে দাও, সবাইকে দাও, ভালো করে দেখো, না হলে পারবে না কিন্তু। না বল, হ্যাঁ পস্টেপোর্টে দাগ দিয়ে দিলাম যে, হ্যাঁ হ্যাঁ বড় রিস্টার, হ্যাঁ হ্যাঁ, এটা মিডিয়াল ক্রেস্ট, এটা মিডিয়াল ক্রেস্ট, আসবো আমি ওটা। ভালো করে দেখো সবাই, হ্যাঁ হ্যাঁ, প্রথমে অ্যান্টিরিয়র বর্ডারটা আইসোলেট করবে, আর ইন্টারঅসিয়াস বর্ডারটা অ্যান্টিরিয়র বর্ডারের সাথে প্রায় মিশে যায়। মাঝখানে আরেকটা বর্ডার রয়েছে, সেইটা এখন বলিনি, আমি পরে বলবো, ওটা পুরোটা নয়। সবাই যদি বোন শান্ত, সবাই এখানে দাগ দিয়ে নিত, বাড়িতে হয়ে গেলে হয়ে যেত। এই দাও, অনেক আছে, বাকি আছে বাবা, 12টা বেজে গেছে। ফিবুলা সবই এক্সেপশন। আচ্ছা, ফিবুলা বোনটা তৈরি হয়েছে কেন? ফিবুলা না থাকলে কি হতো? খুব ক্ষতি হতো কি? খুব একটা ক্ষতি হতো না, প্যাডেলার মতোই। ফিবুলা অ্যাক্টস অ্যাজ এন বোন অফ মাসল ইনসারশন, প্রচুর মাসল এইটুকুনি বোনে ইনসারশন করে। এটা ওয়েটও খুব বেশি ট্রান্সমিট করে না, ওয়েটটা আমাদের টিবিয়া দিয়েই যায়, বডি ওয়েট। ফিবুলার ল্যাটারাল ম্যালিওলাস বলে যে আছে, সেইখানে একটা টেন্ডন, এক্ষুনি বলবো, পেরোনিয়াস লঙ্গাস অ্যান্ড পেরোনিয়াস ব্রেভিস, এটা ধরো ল্যাটারাল ম্যালিওলাস, লোয়ার যেটা এন্ট্রা, এইটা হচ্ছে পেরোনিয়াস ব্রেভিস, পেরোনিয়াস লঙ্গাস, দুটো মাসেলের টেন্ডন। এই টেন্ডনটা এখানে এসে এই ডাইরেকশন চেঞ্জ করে, টু সো দ্যাট ইট অ্যাক্টস অ্যাজ এ পুলি। পুলিতে যেরকম ডাইরেকশন চেঞ্জ হয়, সেরকম ডাইরেকশন চেঞ্জ হওয়ার ফলে মাসেলের অ্যাকশনটা মোর এফিসিয়েন্ট হয়, সো ইট অ্যাক্টস অ্যাজ এ পুলি। আর কি, ফিবুলা ডাক্তারদের জন্য খুব ভালো জিনিস। কেন? কোনো কারণে ফিমার বা এইখানে যদি বোন লস হয়, ইনজুরি হলো, ক্যান্সার বাদ দিতে হলো কোনো কারণে, ফিবুলা থেকে বোন চিপস এনে এখানে গ্রাফট করা যায়, কারণ ফিবুলা ইজ নট এ এসেন্সিয়াল বোন। অনেকটা ফিবুলার কেটে আমরা বাদ দেবো না, এইখানে ধরো গ্যাপ হয়ে গেছিল, ইট ইজ এসেন্সিয়াল বোন, এইখানে আমরা ছোট ছোট ফিবুলার চিপসগুলি বসিয়ে দিতে পারি, প্লাস্টার করে রাখবো, বোনস তৈরি হয়ে যাবে, তাকে বলে বোন গ্রাফট। সুতরাং ফিবুলা আছে বলে আমরা বোন গ্রাফট করতে পারি। যেরকম এখনকার দিনে অ্যাপেন্ডিক্স, আগে অ্যাপেন্ডিসাইটিস হলেই বাদ দিয়ে দিত, মানে সরি অ্যাপেন্ডিসাইটিস হলেই বাদ দিতে হবে, কিন্তু অনেক সময় অ্যাবডোমেন ওপেন করে দেখলো অ্যাপেন্ডিক্স রয়েছে, বাদ দিয়ে দাও, থাকলে আবার কবে অ্যাপেন্ডিসাইটিস হবে, whenever there is a chance of appendicitis in future, let the appendicitis be gone. Nowadays it is not the rule, because the appendix may be used as a graft of the intestine. কখন ক্যান্সার হয়েছে, বাদ দিতে হয়েছে, তখন ওখান থেকে গ্রাফট করতে পারি, কারণ বোন
গ্রাফটিং এখন আমাদের অনেক হাই লেভেলে চলে গেছে। আচ্ছা, এরপরে সোজা এরপরে সারফেস হচ্ছে মিডিয়াল, পস্টেরিয়ার, ল্যাটারাল। মিডিয়াল সারফেসটা হচ্ছে এক্সটেন্সর সারফেস, এটা হচ্ছে এটা হচ্ছে মিডিয়াল বোন। খুব ভালো করে লক্ষ্য রাখো, এটা হচ্ছে মিডিয়াল সারফেস বিটুইন অ্যান্টিরিয়ার অ্যান্ড ইন্টারঅসিয়াস বর্ডার। আমি পরে আবার এখানে দেখাবো। মিডিয়াল সারফেস থেকে অরিজিন নিচ্ছে, এক্সটেন্সিভ অরিজিন ফ্রম দ্য আপার 3/4 অফ দ্য ফেবুলা। আমাদের কি করে মনে রাখবো? আগেই বলেছি মিডিয়াল সারফেস ইজ অ্যান এক্সটেন্সর সারফেস। কি মনে রাখতে হবে? সারফেস অফ দ্য ফিবুলা ইজ এক্সটেন্সর সারফেস। সুতরাং এক্সটেন্সর মাসল টেক্স অরিজিন। তার মধ্যে আমরা যেমন সুপিরিয়র এক্সট্রিমিটিতে পড়েছিলাম ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস, ফ্লেক্সর পলিসিস লঙ্গাস। ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস 4টে ফিঙ্গার, পলিসিস মানে একটা ফিঙ্গার। তার মানে অবভিয়াসলি ফ্লেক্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাসটা অনেক মোটা হবে, বড়। সুতরাং আমরা এইভাবে মনে রাখবো, সবচেয়ে বড় বেশি ইনসারশনটা হবে এখানে শুধু পলিসিসের বদলে ডিজিটোরাম। এই এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম একই নাম, এক্সটেন্সর digitorum longus from the upper 3/4 of the medial surface of the fibula and গেল। এটা দেখেন আরেকটা কি গেল এই জায়গাটায়, in the lower part, lower 2/3, এই হ্যাঁ লোয়ার 2/3, এরপরে যে সিঙ্গেলটা রয়েছে হ্যালাক্স, এক্সটেন্সর হ্যালোসিস লঙ্গাস। আর লোয়ার 4th নিচ্ছে পেরোনিয়াস টার্সিয়াস। অত ঝামেলায় যাব না, কতটা কি স্যার? মিডিয়াল সারফেস হচ্ছে এক্সটেন্সর হ্যালোসিস লঙ্গাস, এক্সটেন্সর ডিজিটোরাম লঙ্গাস, more extensive origin, extensor hallucis longus and peroneus tertius. There are 3 peroneal muscle, peroneus longus, peroneus brevis and peroneus tertius. Other name of the peroneus longus and peroneus brevis is fibularis longus, fibularis brevis, fibularis tertius. একই জিনিস, কিন্তু আমরা ইন্ডিয়ানরা ইউজুয়ালি পেরোনিয়াল বলি, আমেরিকানরা ফিবুলাস বলে। হ্যাঁ, তাহলে হচ্ছে extensor digitorum longus, extensor hallucis longus and lower 4th peroneus tertius. মিডিয়াল সারফেস শেষ। এবার আমি এখানে দেখাই, খুব দেখানো প্রায় কঠিন ব্যাপার, কারণ এত ছোট সারফেস। এইরকম ভাবে কিছুই বোঝা আঁকা সম্ভব নয়, কারণ ছোট্ট স্ট্রিপে এতগুলি মাসল অরিজিন নেয়। স্কিমেটিক দেখলেই বুঝতে পারবে। এরপরে মোস্ট হচ্ছে ল্যাটারাল সারফেস। ল্যাটারাল সারফেস থেকে খুব সহজ, আচ্ছা ল্যাটারাল সারফেস থেকে খুব সহজ, পেরোনিয়াস লঙ্গাস অ্যান্ড পেরোনিয়াস ব্রেভিস। আর ওপরে নেবে হ্যাঁ পেরোনিয়াস লঙ্গাস অ্যান্ড ব্রেভিস, বাকি যেটা রইল। এরপরে দেখো এখান থেকে ল্যাটারাল সারফেস, এই পিকচারটা আমি সালটাংকে নিয়েছি, সালটাংকে থেকে নিয়েছি, খুব ভালো পিকচার মনে রাখার জন্য। তো সালটাকে বইতেই পেয়ে যাবে, এটা আমি নতুন করে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই এর মধ্যে। হ্যাঁ, এই দেখো পেরোনিয়াস লঙ্গাস অ্যান্ড পেরোনিয়াস ব্রেভিস, কারণ পেরোনিয়াস টার্সিয়াস চলে গেছিল মিডিয়াল সারফেসে, মনে পড়ছে? তাহলে বাকি রয়েছে কি পেরোনিয়াস লঙ্গাস অ্যান্ড পেরোনিয়াস ব্রেভিস। তার মধ্যে পেরোনিয়াস লঙ্গাসটা এক্সটেন্সিভ নেয় 2/3 থেকে, আর এটা লোয়ার 2/3 থেকে নেয়, কিন্তু যেহেতু মাঝখানে থার্ডে ওভারল্যাপ করছে, ইট ইজ মোর অ্যান্টেরিয়ার, এটা পস্টেরিয়রলি চলে যায়। অত ডিটেলস আমাদের লঙ্গার নেই। পেরোনিয়াস লঙ্গাস, পেরোনিয়াস ব্রেভিস, যদি ভালো করো থিওরিটিক্যালে এই পিকচারটা যদি আঁকা প্র্যাকটিস করো পেরে যাবে। লাস্টে হচ্ছে পস্টেরিয়র সারফেস। পস্টেরিয়র সারফেসে একটাই সেটা বলার কথা, এই যে পস্টেরিয়র সারফেস আমি দেখালাম পস্টেরিয়র বর্ডারে, দেয়ার ইজ এন ক্রেস্ট, না এইটা, এটা পস্টেরিয়র বর্ডার,
there in the posterior surface there is a crest. এটা কিন্তু বর্ডার নয়, যেটা ভুল হবে অনেকেরই, মিডল পরে আর দেখা যাচ্ছে না। posterior surface there is a crest, নীল কালি দিয়ে দেখিয়েছি, এটার নাম হচ্ছে মিডিয়াল ক্রেস্ট। এই যে posterior surface একটা ক্রেস্ট রয়েছে ইন দ্য আপার পার্ট, তাকে বলা হয় মিডিয়াল ক্রেস্ট। অনেক সময় এমসিকিউ দিতে পারে, হুইচ আর্টারি অ্যাকম্পানিজ দ্য মিডিয়াল ক্রেস্ট? দ্য পেরোনিয়াল আর্টারি, এটা লিখে রাখবে, ওটাই বেশি ইম্পর্টেন্ট নয়। মিডিয়াল ক্রেস্ট থাকার ফলে দেয়ার ইজ অ্যান অ্যান্টিরিয়র এরিয়া অ্যান্ড এ পস্টেরিয়র এরিয়া। আপার পার্ট থেকে নিচে সোলিয়াস, আপার পার্ট অফ দ্য posterior সারফেস থেকে, এটা সহজ, আপার পার্ট অফ দ্য posterior সারফেস থেকে নিচে 1/4 থেকে নিচে সোলিয়াস। এই যে সোলিয়াস posterior সারফেস, টিবিআর মনে পড়ছে কি? সোলিয়ার লাইন থেকে পাশেই রয়েছে, ছবিটা দেখাবো, সোলিয়াস। আর এই যে গ্রুভড এরিয়া রয়েছে posterior সারফেসে, এই গ্রুভড এরিয়া থেকে নিচ্ছে টিবিয়ালিস posterior, মিডিয়াল ক্রেস্ট, এইটা হচ্ছে মিডিয়াল ক্রেস্ট, এইটা হচ্ছে টিবিয়ালিস posterior, আর পেছন থেকে নিচ্ছে ফ্লেক্সর হ্যালোসিস লঙ্গাস, ফ্লেক্সর হ্যালোসিস লঙ্গাস, ফ্লেক্সর ডিজিটাম লঙ্গাস নিচ্ছে টিবিয়া থেকে। কিছু করার নেই, মনে করতে রাখতে হবে। তবে মিডিয়াল সারফেস, এক্সটেন্সর সারফেস, এক্সটেন্সর ডিজিটাম লঙ্গাস, এক্সটেন্সর হ্যালোসিস লঙ্গাস, পেরোনিয়াস টার্সিয়াস, এটা শুধু মনে রাখতে হবে, পেরোনিয়াস টার্সিয়াস। তারপরে হচ্ছে ল্যাটারাল সারফেস হচ্ছে পেরোনিয়াল সারফেস, সুতরাং পেরোনিয়াস লঙ্গাস অ্যান্ড পেরোনিয়াস ব্রেভিস। posterior সারফেস হচ্ছে ফ্লেক্সাস সারফেস, সোলিয়াস, টিবিয়ালিস posterior অ্যান্ড ফ্লেক্সর হ্যালোসিস লঙ্গাস। খুব একটা কঠিন নয়। নেক্সট হচ্ছে লোয়ার পার্ট, লোয়ার পার্টে অনেকটা বলেই দিয়েছি। এই লোয়ার পার্টের একটা আর্টিকুলার ফ্যাসেট রয়েছে মিডিয়ালি, it articulates with the similar facet of the tibia to produce the inferior, এই যে lower inferior tibiofibular joint, syndesmosis, fibrous joint, কোনো মুভমেন্ট খুব একটা হয় না, অপোজিট টু দ্য ইনফিরিয়ার এই রেডিওয়ালনার জয়েন্ট। রেডিওয়ালনার জয়েন্টে কিন্তু প্রচন্ড মুভমেন্ট হয়, এখানে কিন্তু ফিক্সড। কেন বলো তো? কেন? নেচার আগেই বলেছি, এক্সট্রা কিছু দেবে না, আবার যখন দরকার তখন দেবে। এইখানে আমাদের এই মুভমেন্টটা দরকার, প্রোনেশন সুপাইনেশন। এবার বাবু হাঁটতে গিয়ে যদি প্রোনেশন এরকম হয়ে যায়, হাঁটতে পারবে? ইনভার্সন হতে থাকে। এখানে যদি পিভট জয়েন্ট দিত কি অবস্থা হতো? নেচার এখানে মুভ করতে দেবে না, সুতরাং মেক ইট এ ফাইব্রাস জয়েন্ট। আর মাঝখানে যে জয়েন্টটা আছে ইন্টারঅসিয়াস মেমব্রেন, ইট ইজ অলসো এ ফাইব্রাস জয়েন্ট। তাহলে এখানে কি হলো? পিভট, ফাইব্রাস, পিভট। এখানে হলো সাইনোভিয়াল, ফাইব্রাস, ফাইব্রাস, সিন্ডেসমোসিস। তাহলে এইগুলি হচ্ছে পরীক্ষায় ভালো রেজাল্ট পাওয়ার ইয়ে। আচ্ছা, জাস্ট অ্যাভাব দ্য ইয়ে, এখানে একটা রাফ এরিয়া আছে, এটার সাথে জয়েন করছে। আর এই ফ্যাসেটটা, এইটা হচ্ছে রাফ এরিয়াটা করছে ইনফিরিয়র টিবিওফিবুলার জয়েন্ট। এটা স্যাপ্টের সাথেই বলা উচিত ছিল, কিন্তু এটা লোয়ার এন্ডেই বলে। এই যে রাফ এরিয়া ফ্রম দ্য টিবিওফিবুলার জয়েন্ট, আমি আবার দিচ্ছি ইনফিরিয়র টিবিওফিবুলার জয়েন্ট। আমি ওদের ভুল বলে ফ্যাসেট বলে ফেলেছিলাম। আচ্ছা, এই রাফ এরিয়াটা ফ্রম দ্য ইনফিরিয়র টিবিওফিবুলার জয়েন্ট অন দ্য মিডিয়াল সারফেস অফ দ্য fibula, and the facet, এইটা হচ্ছে facet which looks medially, and these facet just in front of the medial a malleolar fossa, it forms ankle joint. তাহলে facetটা কার সাথে আর্টিকুলেট করছে? on the lateral surface of the this bone, নাম জানো?
এই বোনটা কি বোন? ক্যালকুনিয়ামের ওপরে ট্যালাস, ট্যালাস, এই বোনটার নাম হচ্ছে ট্যালাস। ট্যালাসের ল্যাটারাল সারফেসে সিমিলার ফ্যাসেট আছে, তার সাথে আর্টিকুলেট করে ফর্ম এ পার্ট অফ দ্য অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট। এই দেখো ট্যালাসের আর্টিকুলার সারফেসে ঠিক সিমিলার ফ্যাসেট রয়েছে। এইটা হচ্ছে ট্যালাস বোন, তার ল্যাটারালি দেখো ফ্যাসেট রয়েছে। যখন হয় এই যে ইনফিরিয়র রেডিও আলনার জয়েন্ট করছে, তাহলে গুলিয়ে ফেলবে না। এইটা হচ্ছে প্রক্সিমাল এই ইনফিরিয়র টিবিওফিবুলার জয়েন্ট, আর এটা হচ্ছে অ্যাঙ্কেল জয়েন্ট। ইনফিরিয়র টিবিওফিবুলার জয়েন্ট আমি আঙ্গুলটা দিয়েছি, দেয়ার ইজ এ নো ফ্যাসেট, বিকজ ফ্যাসেট থাকবে কেন বলো তো? কেন ফ্যাসেট থাকবে না? কারণ ইট ইজ নট এ সাইনোভিয়াল জয়েন্ট। স্মুথ সারফেসের দরকার নেই, রাফ দরকার, কারণ ইট ইজ এ ফাইব্রাস জয়েন্ট, এবং ইট ইজ বোথ আর কানেক্টেড বাই এ ফাইব্রাস লিগামেন্ট নোন অ্যাজ দ্য ইন্টারঅসিয়াস টিবিওফিবুলার লিগামেন্ট। তার জন্য এরিয়াটা রাফ। সো দিস রাফ এরিয়া, ভালো করে শোনো, ইন দ্য লোয়ার পার্ট অফ দ্য শ্যাফট articulates the similar rough area on the tibia to form inferior radioulnar joint, and the facet below it in the lateral malleolus each articulates with the similar facet present on the lateral surface of the talus. কথাগুলি দেখতে পাচ্ছ তো? প্রত্যেকটার আগে আমি একটা অ্যাডজেক্টিভ যোগ করছি, ল্যাটারাল সারফেস অফ দ্য ট্যালাস। ইংলিশ লেখা কিন্তু মেডিকেল সায়েন্সে খুব ইজি, শুধু অফ, দ্যাট, নোন অ্যাজ, এইগুলি জানলেই পরিষ্কার লেখা যায়। আর অর্ডারটা ইনফিরিয়র সারফেস বা ইনফিরিয়র এন্ড অফ, এরম ভাবে লিখতে হবে। তাহলে কি ফ্যাসেটটা কোথায় রয়েছে? ফিবুলার ইন দ্য লোয়ার এন্ড, তাই তো? তাহলে আমি লিখি দেয়ার ইজ অ্যান ফ্যাসেট, এভাবে লেখার প্র্যাকটিস করবে, ইন দ্য মিডিয়াল সারফেস অফ দ্য লোয়ার এন্ড অফ দ্য fibula which articulates with the similar facet present on the lateral surface of the talus to form the part of the ankle joint. খুব কঠিন কি ইংরেজি লেখা? তাহলে সিম্পল লিখবে, এক্সামিনাররাও খুশি হবে। তাহলে এইটা গেল। এরপরে যেটা রয়েছে কিছু লিগামেন্টের অ্যাটাচমেন্ট ট্যালোফিবুলার, এই দেখো ম্যালিউলার ফসা। এবার যদি পারো, যারা পারবে, দ্য অ্যান্টিরিয়র সার, এই দেখো ম্যালিউলাসটা বলা হয়নি। সো দিস ইজ দ্য ম্যালিউল, ও বাবা, দিস ইজ দ্য ম্যালিউলাস, রাইট? এইটাকে ম্যালিউলাস বলা হয়, এই লোয়ার এন্ডটাকে ম্যালিউলাস, এইটাকে বলে ম্যালিউলাস। ম্যালিউলাসে গটে অ্যান্টিরিয়র বর্ডার, পস্টেরিয়র বর্ডার, ল্যাটারাল সারফেস, মিডিয়াল সারফেস। অ্যান্টিরিয়র বর্ডারে লাগে একটা লিগামেন্ট, অ্যান্টিরিয়র ট্যালোফিবুলার লিগামেন্ট ফ্রম ট্যালাস টু ফিবুলা। এপেক্সের কাছে লাগে ক্যালকেনিওফিবুলার লিগামেন্ট, এই যে ক্যালকেনিওফিবুলার লিগামেন্ট। পস্টেরিয়রে লাগে ইনফিরিয়র পস্টেরিয়র ট্যালোফিবুলার লিগামেন্ট, আর ম্যালিউলার ফসাসে লাগে ইনফিরিয়র ট্রান্সভার্স ট্যালোফিবুলার লিগামেন্ট। অত জানার দরকার নেই, যেটা ইম্পর্টেন্ট এগুলি রাখলে মনে রাখবে, পস্টেরিয়র টিবিওফিবুলার লিগামেন্ট অ্যান্ড পস্টেরিয়র ট্যালোফিবুলার লিগামেন্ট লাগে ম্যালিউলার ফসায়। সো ম্যালিউলার ফসায় লাগে পস্টেরিয়র টিবিওফিবুলার লিগামেন্ট অ্যান্ড পস্টেরিয়র ট্যালোফিবুলার লিগামেন্ট। এরপরে নেক্সট যেটা ইম্পর্টেন্ট, যেটার জন্য ওই এক্সামিনার বসে আছে, বাঘের মতো বসে আছে, হোয়াই ফিবুলা, হোয়াট ইজ দ্য ল অফ অসিফিকেশন, বলে গেলে 3-4টে পয়েন্ট। নেম এ বোন হুইচ ভায়োলেটস দ্য ল অফ, ভায়োলেট মানে কি? মানে না, হুইচ ভায়োলেটস দ্য লজ অফ অসিফিকেশন, সাথে সাথে সবাই বলবে ফিবুলা। নেক্সট কোশ্চেন, এক্সপ্লেইন। এরপরে এক্সপ্লেইন কি? ফিবুলা ইজ এ লং বোন। ভালো করে শোনো, এটা এটা কিন্তু আমি বলি, ভায়োলেট করে না, বরঞ্চ বেশি করে মানে। ফিবুলাটা বেশি করে মানতে গিয়ে ভায়োলেট হয়। যেমন একবার আমাদের অনেক আগে নকশাল পিরিয়ডে মানে ভয়ে বই খুলে লেখা হয়েছিল। কেমন? সবাই বই খুলে লিখে শুরু করেছে, 1970, শুনেছি, আমারও সিনিয়র
72-73-তে, আমি তখনও কলেজ স্কুলেই পড়ি, সব বই খুলে লিখছে, লিখে বেরিয়ে যাচ্ছে সব। সরি, নাম বলে ফেললাম, এই জন্যই বলতে নেই, একটা পার্টিকুলার নাম বলে ফেললাম। তাহলে অ্যাজ এ লজ অফ অসিফিকেশন খুব সহজ, লজ অফ অসিফিকেশন ইজ এ ভেরি সহজ। Primary center of ossification normal. It appears before birth. Primary center always appears birth at the 8th week of intrauterine life. 8th week of intrauterine, second month. Primary center appear করেছে, বেবি বর্ন হয়েছে, এখানেও কার্টিলেজ, এখানেও কার্টিলেজ, এবার সেকেন্ডারি সেন্টার অ্যাপিয়ার করছে। এইবারে বলো গ্রোয়িং এন্ড কোনটা, কি মানে আছে? নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি ডাইরেকশনের সাথে গ্রোয়িং এন্ডের, এবারে নিউট্রিয়েন্ট আর্টারি ডাইরেকশন কিভাবে হয়? টুয়ার্ডস এলবো আই গো, ফ্রম নি, টুয়ার্ডস নি নয়, ফ্রম নি আই ফ্লি, টুয়ার্ডস এলবো আই গো, তাহলে অপোজিটটা হবে গ্রোয়িং এন্ড, এটা হওয়ার কথা, ঠিক? আচ্ছা, এইখানে দেখা গেছে, এটাও আমি সান্টাককে বই থেকে নিয়েছি, লোয়ার এন্ডে অ্যাপিয়ার ফার্স্ট। ভালো করে এইটা একদম না পড়ে যাবে না পরীক্ষায়। ফিবুলার অসিফিকেশন, হিউমেরাসের অসিফিকেশন, আপার এন্ড, অ্যান্ড ফিমারের অসিফিকেশন, ক্ল্যাভিকলের অসিফিকেশন, এই চারটে অসিফিকেশন না পড়ে যাবে না। হ্যাঁ, এটা লোয়ার এন্ড হবে। এই দেখো সান্টাকের এই হচ্ছে মুশকিল। হ্যাঁ, এই প্রিন্টিং মিস্টেক থাকে, এই যে যোগেশ সান্টাঙ্কে, এটা লোয়ার এন্ড হবে, আমি তাই চমকে গেছি। লোয়ার এন্ড ইট অ্যাপিয়ার্স অন দ্য ফার্স্ট ইয়ার, এটা ভুল আছে। হ্যাঁ, ফ্রম দ্য লোয়ার এন্ড ইট অ্যাপিয়ার্স অন দ্য ফার্স্ট ইয়ার। সেকেন্ডারি সেন্টার প্রথম অ্যাপিয়ার করলো, আর আপার এন্ড অ্যাপিয়ার্স থার্ড ইয়ার বা ফোর্থ ইয়ার, থার্ড টু ফোর্থ ইয়ার। এরপরে লজ অফ অসিফিকেশন কি বলছে, কোনটা আগে জুড়বে? কি লজ অফ অসিফিকেশন পড়নি? হুইচ অ্যাপিয়ার্স ফার্স্ট ইউনাইটস, ফিউজেস লাস্ট। তাহলে কোনটা ইউনাইটস করা উচিত ছিল আগে? আপারে। হুইচ অ্যাপিয়ার্স লাস্ট ফিউজেস ফার্স্ট, তাহলে আপার এন্ড আগে ফিউজ করা উচিত ছিল। অ্যাপিয়ার্স লাস্ট করেছে তো আপার এন্ড, তাহলে ফিউজ কে করবে? আপার এন্ড। আপার এন্ড করবে। এই ক্লিয়ার হয়েছে কি? হুইচ অ্যাপিয়ার্স লাস্ট ফিউজেস ফার্স্ট। যে আগে দৌড়েছে সে কিন্তু পরে রেসে পড়ে যাচ্ছে। আচ্ছা, তাহলে এইটা আগে ফিউজ করা উচিত ছিল, কিন্তু দেখা গেছে এইটা আগে ফিউজ করছে অ্যাট 15th ইয়ার, 15 to 17th ইয়ার, আর আপার এন্ড ফিউজ করছে 17 to 19th ইয়ার। ভায়োলেট করলো না? সুতরাং বলা হচ্ছে ফিবুলা ভায়োলেটস দ্য ল অফ অসিফিকেশন। কি করে ভায়োলেট করছে না? আরেকটা রুল রয়েছে, লজ অফ অসিফিকেশন শুধু একটা রুল ভায়োলেট করছে নো ডাউট, কিন্তু অন্য দুটো রুল ও ফলো করছে। এটা খুব ভালো করে শোনো, অনেক বইতে নেই। আরেকটা ল অফ বলছে যে কোনো বোনসে, যেখানে এপিফাইসিস কত রকমের আছে মেনলি, প্রেশার এপিফাইসিস, ট্র্যাকশন এপিফাইসিস, অ্যাটাভিস্টিক এপিফাইসিস, অ্যাভারেন্ট এপিফাইসিস, এগুলি পড়ছো না? পড়তে হবে। হোয়াট ইজ প্রেশার এপিফাইসিস? যেখানে প্রেশার দেওয়ার ফলে সেকেন্ডারি সেন্টার অফ অসিফিকেশন তৈরি হয়ে এপিফাইসিস হয়। যেমন হেড অফ দ্য ফিমার, হেড অফ দ্য টিবিয়া, কন্ডাইলস অফ দ্য ফিমার, দে আর নোন অ্যাজ দ্য প্রেশার এপিফাইসিস। যখন মাসল পুল করার ফলে সেকেন্ডারি সেন্টার অ্যাপিয়ার করে এপিফাইসিস হয়, তাকে বলে ট্র্যাকশন এপিফাইসিস। যেরকম গ্রেটার ট্রকেন্টার, এতগুলি মাসল বলেছিলাম, গ্লুটিয়াস মিডিয়াস মিনিয়াস, হ্যাঁ, পাইরিফর্মিস, তারপরে এখানে মিনিয়াস, তারপরে অবটিউটার ইন্টারনাস, জেমেলাস ইনফিরিয়ার, জেমেলাস সুপিরিয়ার, এগুলির জন্য অবটিউটার এক্সটার্নাস, এই পুলের জন্য এইখানে যে এপিফাইসিস হলো সেটাকে বলে ট্র্যাকশন। লেসার ট্রকেন্টার, ইলিওসোয়াসের পুলের জন্য যে ট্রকেন্টার হলো সেইটা হচ্ছে ট্র্যাকশন এপিফাইসিস। কেমন? সেটাকে কি বলে? ট্র্যাকশন এপিফাইসিস। সিমিলারলি এইটা হচ্ছে প্রেশার এপিফাইসিস। লসটা বলছে
if any single bone, single end but single bone, when both pressure epiphysis and traction epiphysis are present, pressure epiphysis will appear first. Pressure epiphysis will appear first. আগে তো প্রেসার পড়ছে, তারপর এপিফাইসিস, তারপর মাসল পুল করতে সময় লাগে। সুতরাং রুলটা আরেকটা কি ল অফ অসিফিকেশনে, when there is a single bone, when there is a pressure and traction epiphysis are both, pressure epiphysis will appear first and traction epiphysis will appear next. সুতরাং as the lower end of the femur is a pressure epiphysis, pressure এর ফলে হচ্ছে, and these epiphysis develops due to pull of the biceps femoris, styloid process. সুতরাং upper end is a traction epiphysis. সুতরাং অ্যাকর্ডিং টু দ্য রুলটা মেনেছে, প্রেশার এপিফাইসিস অ্যাপিয়ার ফার্স্ট ইয়ার, এটা থার্ড ইয়ার। কিন্তু ভায়োলেট কোথায় করেছে? ওইটাকে ভায়োলেট করেছে, এটা কিন্তু মেনেই নিয়েছে। আরেকটা রুল আছে গ্রোয়িং এন্ড, টুয়ার্ডস এলবো আই গো, ফ্রম নি আই ফ্লি। তাহলে ফ্রম নিটা মানে কি, আই ফ্লি মানে কি? হ্যাঁ, নিচের দিকে যাচ্ছে। তাহলে গ্রোয়িং এন্ডটা কি? ওপরের দিকে। তাহলে গ্রোয়িং এন্ড কি হবে? পরে জয়েন করবে, পরে ফিউজ করবে, তাই তো করেছে। বুঝতে পারোনি? পরেই জয়েন করেছে। তাহলে লটা ভায়োলেট করলো কোথায়? একটাই ভায়োলেট করছে বলে সারা অ্যানাটমি বইতে শুধু লিখে দিচ্ছে যে ফিবুলা ভায়োলেটস দ্য ল অফ অসিফিকেশন। কিন্তু ও কিন্তু ওই ভালো ছেলের মতো রুলস ফলো করতে গিয়ে ওর বদনাম হয়ে গেল। ভায়োলেটস দ্য রুল, কিন্তু ও কিন্তু সবচেয়ে মেনটেন করেছে রুলসটাকে, কিন্তু বদনামের ভাগিদার হয়ে গেল। এটা কি বুঝতে পেরেছো সবাই? তাহলে এবার আমি শর্টে বলছি, when there is an pressure and traction epiphysis, pressure epiphysis appear first, so that as the lower end is a pressure epiphysis, it appears first in the first year. So it appears in the first year, and it is a traction epiphysis appears in the third to fourth year. Another rule states that the growing end will fuses last. As the upper end is a growing end, it fuses last. At 17th to 19th year, it fuses first. But it violates the main law, that is, which appear first, fuses last. সেইটাকে কিন্তু ভায়োলেট করেছে। অ্যাপিয়ার প্রথম হয়েছিল লোয়ার এন্ডে, কিন্তু জয়েন করেছে আগেই, আগে অ্যাপিয়ার করেছে, আগে জয়েন করেছে। সুতরাং ইট ভায়োলেটস দ্য ল অফ অসিফিকেশন। তাহলে ওয়াই ইট ভায়োলেটস দ্য ল অফ অসিফিকেশন? ইট অ্যাপিয়ার্স ফার্স্ট, ফিউজেস ফার্স্ট। এবং এক্সপ্লানেশনটা কিন্তু আমি দিয়ে দিলাম। আর একটা কোশ্চেন হয়, নেক অফ দ্য ফিবুলা ফ্র্যাকচার হলে কি হবে? কমন পেরোনিয়াল নার্ভ ড্যামেজ হবে, ফলে ফুট ড্রপ হবে।